कल असी स्ट्राइक भी करती पूरा दिन। उस तो बाद कल असी CPO ऑफिस का घिराव भी करना है इंशाअल्लाह ताला, अगर ये अज FIR खारिज नहीं करते तो। यह जी FIR झूठी हुई दर्ज हुई है और वकला के नाल इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया सी ते इन्हां दे खिलाफ जिन्ने भी एक्ट होण डे ने या जी कार्रवाई हो रही है बड़ी लीगल तो लॉजिकल है। इन्हां दे दिमाग च तुहानूं पता है खन्नास तो है ना जी, ये एक आम शहरी नहीं वकील उत्थे थाने जाए इज्जत नहीं देंगे तो कोई ना कोई एक्ट ऐसा कर देंगे, फिर लड़ाई होनी होंगी। असी गैर कानूनी एक्ट होंदे नहीं वेख सकते, असी स्टूडेंट ऑफ लॉ हाँ। कोई भी अगर कोई एक्ट होंदा इलीगल एक्ट होंदा वकीलों की तरफों सानू तमाच च लवो, असी बिल्कुल तैयार आने के खिलाफ मुकदमे दर्ज, लेकिन ज्यादती ना करो। झूठा मुकदमा दे के उन्होंने वजह बना के ते रात को 2-3 बजे 2 वकीलों ने रेड किया, बड़ा बेदर्दी के नाल, जिस तरह कोई किसी टैररिस्ट वाल रेड करी दी, दरवाजे तोड़ के अंदर बड़ी और 8-8 10-10 गड्डियां गई ने दोवां पासे रेड करके उन्होंने दोवां वकलां नूं जिहड़ा उन्होंने मतलब कि बरहना हालत गल करदे भी दुख हुंदा है, बरहना हालत जिहड़ा उन्होंने गिरफ्तार किया। हुण पुलिस ने जिहड़ी इखलाकियात तो गिरी हुई और बड़ी ही थर्ड क्लास और गंदी हरकत की वो की कि उस वकूए के अंदर उस FIR जी पुलिस ने फेक FIR दी थी वो 7-8 आज़ाद की, आज़ाद करके तो 7, 8, 9, 10, 12 जितने भी वकला ने बेकसूर वकला जिन्हों का उस वकूए नाल तल्लक हो नहीं, जिन्होंने उस वकूए का पता ही कोई नहीं, इंतहाई प्रोफैशनल तो प्रैक्टिसिंग वकला जोड़े ने जिन्होंने पता ही नहीं उस वकूए का, उन्होंने नामजद कर छड़े। दुख की गल है वे कि इंतहाई बिलो दी बेल्ट जाके इन्होंने एक बड़ा खबीस जिहा अमल उन्होंने किया, वो किया कि ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ वकलों के नाम 7-8 ला के आज़ाद करके तो उन्होंने वकलों के नाम रख छड़े जिन्होंने पता ही नहीं वकूए का, सिर्फ ब्लैकमेल करने लिए। तो वो एवज असा जनरल हाउस का इजलास सद्या सर यूनैनिमसली डिसाइड किया है कि कल तो पुलिस की एंट्री बंद है, पुलिस सैशन कोर्ट के अंदर एंटर नहीं होएगी। दैन अज रात तक FIR खारिज नहीं होंगी तो कल असी जनरल हाउस का दोबारा इजलास करांगे, वकील सारे इकट्ठे करांगे और जनाब असी CPO दफ्तर का मुहासरा करांगे। अनफॉर्चुनेटली साडा पुलिस का सिस्टम दुनिया का सब तो गंदा सिस्टम, साडी पुलिस का सिस्टम कोई इस्लाहात नहीं ने, जंगल का कानून है, अपना जो दिल कर रहा अफसर वो करी जा रहे हैं, कोई इन्हां दा वाली वारस नहीं है, कोई इन्होंने किसी अफसर को पूछो उन्हें थल्ले तेरे ने ये काम किया वो कहता मैनूं पता ही नहीं, और असीं अलहमदुलिल्लाह प्रैशराइज होने वाले चो कोई नहीं, असां मूँह तोड़ जवाब देंगे। अज रात का अल्टीमेटम अज जिहड़ा दिन चल रहा है, कल इंशाअल्लाह CPO को भी पता लगेगा, जितने हाई ऑप्स ने जितने भी हाई ऑफिशियल्स ने सारे पता लगेगा कि असीं इन्हां नूं जवाब की देने जो जुलम होंदे ने लोगों ते उन्हां दी आवाज़ असीं बनने आ। ते तुहाडा की ख्याल है कि साडे ते कोई जुलम कर जाएगा या साडे किसी एक बार मैंबर ते भी कोई जुलम कर जाएगा तो असीं उहनूं बख्शांगे? असीं बिल्कुल नहीं, उन्होंने बिल्कुल स्पेयर नहीं करांगे, प्रॉपर उन्होंने दसांगे कि तू की कीता ते तेरा इलाज की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे वेखण वालिओ, साडे शहर गुजरांवाला दे मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर ते मुफखर मोहतरम ते मुकर्रम वकाला यानी साडे कानूनदान ते साडे शहर गुजरांवाला दे कानून दे मुहाफिजीन यानी साडी गुजरांवाला पुलिस दे दरम्यान अजकल एक रिफ्ट चल रही है, एक चपकलश, एक झगड़ा चल रहा है। प्यारिओ, साडे गुजरांवाला बार दे मोहतरम सदर ते जनरल सैकटरी उन्हां दा ये आखना है कि गुजरांवाला पुलिस के अहलकारान ने
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਅਰਾਕੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਸਿਰਫ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਕੇ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਮਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਦਰ ਬਾਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜਨਾਬੇ ਆਮਰ ਮੁਨੀਰ ਬਾਗੜੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਾਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਰਾਣਾ ਅਲੀ ਆਫਤਾਬ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈਏ। ਇੱਕ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਇੰਦਰਾਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ ਬੇਗਨਾ ਵਕਲਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਤੇ 780 ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਪ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਬਾਓਗੇ, ਬਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਟੈਸਟ ਲਾਇਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ 10 ਵਾਰੀ ਲਾਣ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੀ ਕਰਤੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ CPO ਆਫਿਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਜ FIR ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ। ਬਾਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੁਹਤਰਮ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, 2 ਸਾਡੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਵਕਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਚਾਰਜਿਸ? ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ, ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਚੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਪੇਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਕਟ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਰ ਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰ, ਚੂੰਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਕਾਲਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੂੰਕਿ PTI ਦੇ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰਸ ਸਨ ਜਾਂ PTI ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਬਸਤਗੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕੁਛ ਵਕਲਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਲਟਰਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਸੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਝੂਠੀ ਹੋਈ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਵਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਟ ਹੋਣ ਡਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਲੀਗਲ ਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ੀਨ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਲੈਸਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੀਗਲੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਹੈ ਖੁਦ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਬੋਲਡਨੈਸ ਹੈ, ਹਾਈ ਹੈਂਡਡਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਈ ਹੈਂਡਡਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖਰਨਾਸ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਜਾਏ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਟ ਐਸਾ ਕਰ ਬੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਲਾਅ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਜਾਮਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋ, ਸਰਖੇਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਮਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ, CPO ਨੂੰ, RPO ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰਾ ਜਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ
तो कोई ऐसा प्लान किया कि तुसी ਇਹਦਾ ਮੁਸਤਕਿਲ ਲੱਗੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਦਾਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤਦਾਰਕ ਹੋਵੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਤਕਬਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨਾ ਹੋਣ? ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ 3-4 ਦਫਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਚूंकि ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਏ ਸਨ ਸਰ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੀਗਲ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਚ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਬਚਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਸਰ, FIR ਕੱਟੀ ਕਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ ਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 406 ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ 406 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਆਊਜ਼ ਬਿਲਲਾਹ ਮਿਨਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਜੀਮ, ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। ਜੀ। ਵਕਲਾ ਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਸਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-3 ਵਜੇ 2 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਾਲ ਰੇਡ ਕਰੀ ਦੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਔਰ 8-8 10-10 ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ। ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਰਹਨਾ ਹਾਲਤ 'ਚ, ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਹਨਾ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਗਿਆ 14 ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਗਲਤ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਕਲਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਰਡਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਡੇਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਖਲਾਕਿਆਤ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਔਰ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕੂਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ FIR ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੇਕ FIR ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 780 ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ 7, 8, 9, 10, 12 ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਕਲਾ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਵਕਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਕੂਏ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕੂਏ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਤਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਵਕਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਕੂਏ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਛੱਡੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਡਰ ਲਏ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤਰੀਕ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? FIR ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੀਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਸ FIR ਦੇ ਆਰਡਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਆਰਡਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਲਏ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਜੋ ਲਏ ਸਨ, ਕੋਰਟ ਜੋ ਆਰਡਰ ਲਏ ਨੇ, FIR ਦੇ ਆਰਡਰ ਲਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ 22 ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪੀਸ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਨਾਬ FIR ਦੇ, ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਲੋਰ ਗਏ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਉੱਥੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਖਾਰਜ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਖਾਰਜ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਬਲੋ ਦੀ ਬੈਲਟ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਬੀਸ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 780 ਲਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਛੱਡਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਕੂਏ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਸਰ, ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੈਨ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ FIR ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਜਲਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਕੀਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ CPO ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੁਹਾਸਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਵਾਂਗੇ CPO ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਸਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਢਾ ਲੱਭਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰਰਸ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਰ ਸੈਕਟਰੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਿਲ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਤਦਾਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈਡਕੁਆਟਰ 'ਚ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ ਜੀ।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਸਤਤਾਤ ਤੇ ਬਸਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਤਨੇ ਜੋਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੋਰਨੇ ਆ ਔਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੋਰਨੇ ਆ, ਟੋਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਕੋਈ ਇਸਲਾਹਾਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਫਸਰ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਫਿਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਘਰ ਬਹਿ ਜਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲੀਅਨਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਨਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਹਤਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਇਤਨਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਨੇ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੇ ਵੀ ਮਾਮੂਰ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਦਾਰਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਤੌਰ ਸਹਾਫੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖਰਾਬੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਈ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਆਵੇ ਦਾ ਆਵਾ ਵਿਗੜਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਲਾ ਤਫਰੀਕ ਬਿਲਾ ਜਵਾਜ਼ ਅਲਾਨੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤਬਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਡੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਇਲੀਗਲੀ ਅੰਦਰ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੌਜੂਦ। ਉਹਦਾ ਸਰ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੀ? ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਏ ਨੇ। 10-10 ਡਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਅਸਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 780 ਉਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਥੱਲੇ ਵੇ ਨਾ, ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲਮ ਥੱਲੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ 780 ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀਪੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਤਨੇ ਹਾਈ ਆਫਸ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਣਨੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਣਨੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਰੂਟਫੁਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਚੂੰਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਾਰਤਾੜ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਤਵੱਕੋ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ ਅਗਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਸਰ ਸਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 11-12 ਵਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸੀਪੀਓ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੁਹਾਸਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਅਗਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੋਗ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਉਸ FIR ਦੇ ਵਿਡਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੋਗ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਬਾਰ ਦੇ ਸਦਰ ਜਨਾਬ ਆਮਰ ਮੁਨੀਰ ਬਾਗੜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਔਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਬਾਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਾਬੇ ਰਾਣਾ ਅਲੀ ਆਫਤਾਬ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਸੁਣਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਤੋਂ
ये मंग की हुई है कि बार दे जिहड़े मुअज़्ज़ज़ मैंबरान दे खिलाफ नाजायज़ ते मन घड़त ते बेबुनियाद मुकदमात दा अंदराज किया गया होया है वो फौरी तौर दे उत्ते ख़त्म किया जावे। साहिबो असी भी ये तवक्को करने आ गुजरांवाला पुलिस दे आला अफसरान तो जिहड़े कि कानून नाफिज करने वाले इदारे दे इत्थे गुजरांवाला दे विच CPO ने ते RPO साहब ने भई वो इस मसले नूं सुलझाण दे वास्ते अपनियां बेहतरीन कोशिशां अमल दे विच लियाउणगे ताकि दो मुअज़्ज़ज़ इदारियां दे माबैन जिहड़ी आवेज़श है ते जिहड़ा तसादम है उहदे विच कमी आ सके बल्कि ये ख़त्म हो सके। साहिबो इहदे नाल ही सानू दिओ इजाज़त रब राखा ते अल्लाह बेली। रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए ओ रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए मल्ला कट कुड़ दे वट में चल मेले नू चलिए हाय चल